하나님 전에 예배 드려오신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 이 예배 통해서 하나님으로 가득 체험받고 이제 우리가 예배를 끝나고 나갈 때는 우리의 모습이 아닌 우리 안에 계신 하나님으로만, 하나님의 모습으로만 우리가 이 땅에 나아갈 수 있도록 처음부터 끝까지 믿음으로 이 예배 드리기를 원합니다. 먼저 어린이 말씀을 함께 나눌 때 어린이의 심령으로 우리가 함께 이 말씀을 동참할 수 있기를 원합니다. Hope Kids, as I study in my daily life, I realize that to study preview is important. preview 뭐죠? 미리 예습하는 거죠. But as I study more and more, I realize and learn that review might be more important. 복습을 하는 것은 더 중요하다는 것을 생각을 합니다. 왜냐하면 복습할 때 배운 것이 내가 더 이해하게 되고 내 것이 되기 때문에. In our Christian life, I think preview is good, but review is more important. 우리 신앙생활에서 복습하는 것은 더 중요하다고 생각을 합니다. 왜냐하면 주의 말씀을 받고 I just want to engrave what I heard in my heart, in my life. 그 말씀을 repeatedly engrave in my heart, in my life. 자꾸 되새길 때 그때 말씀은 우리 속에 powerful하게 living하기 때문에 with the power of the word of God, 하나님의 그 능력으로 our life will be led by the Holy Spirit. During the weekdays, 일주일 내내 우리가 인도함을 받습니다. Do you remember last Sunday? One week ago, Pastor Brandon gave us sermon. 우리 브랜든 목사님이 말씀해 주셨는데, do you remember? There was. 우리 그 다음 한번 봐보세요. Yes, we have to remember. We have to remember. Review is important. Next 보시면요, 우리 브랜드 목사님이 이 말씀을 해주셨어요. Those who see will become blind. 보는 자들은 if you think that I am seeing, 나는 본다, 그러면 you are blind. And I confess that I cannot see. 나는 잘 못 보는 사람이다. I'm blind. Will see. 보지 못하는 자들은 보게 될 것이다. This is contradictory. 그렇지만 Pastor Brandon told us that about the spiritual eye. 영적인 눈을 얘기하셨어요. Last Sunday as I heard that message, I could understand very easily. 목사님은 너무 쉽게 이해를 하게 됐어요. 왜 그런가 하면요, Please forgive me. I just want to share with you my bare face. Without glasses, frankly speaking, practically speaking, I cannot see because my eye is so weak. So I realized that with my bare eye, if I say I can see, no, I cannot see. So that's what I realized that, yes, the Bible message is right. If I think that, or if I say that I can see, but I will lose my way, I cannot discern people, I cannot go in the right way. But when I wear glasses, I can see. Where is the road? Where are people are sitting? So I realized that this glass means the eye of Jesus Christ. When I wear the Jesus Christ sight, 예수님을 내 삶에 딱 모실 때는, Jesus says that I am the way, I am the truth, I am the life. Yes, that's right. Always I want to remember that with the eye of Jesus, I can see in the right. But if I think that with my bare eye, if I say that I see, no, that's not true. I cannot see. That's why in last week, every day, every moment, I repeatedly remember that I need Jesus in my whole life. 그 다음 한번 보실까요? Jesus, I need you
always, like wearing my glasses. I need Jesus always. So with the eye of Jesus Christ, if I see people, if I see this world, with the heart of Jesus, I can see and I can love, I can embrace, I can forgive, I can serve. But with my own heart, maybe I hate, maybe I don't like people, maybe I lost the ways. So today, 우리 부모님들은 꼭 집에 가서 오늘 밤에 우리 자녀들에게 한 번 더 리피트 해주시기 바랍니다. Do I really need Jesus? And do I desperately need Jesus every moment in my life? 예수님을 내 삶에 절대적으로 내가 그렇게 구하고 있는지. 그 예수님 없으면 we are blind. If we were Jesus' side, then with the love of Jesus, with the grace of Jesus, we can see in the right way. 제대로 보는 사람. 우리 소망의 모든 성도님들이 제대로 보시는 바른 눈, 영적인 눈을 모두 뜨고 사시는 우리 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 그럴 때 우리의 삶의 모든 every moment in our daily life, our life will be worshiping God. 하나님께 예배하는 삶이 될 줄 믿습니다. 우리 그렇게 하나님께 예배하기를 원하는 분들은 다 같이 한번 기립하시길 원합니다. If you want to giving your life as a living sacrifice, please stand up. And just one verse, Romans 12:1, about the living sacrificial life. 그런데 잘 보세요. living 영어로 sacrifices. 한글로는 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물이라고 번역이 됐지만 제대로 한다면 sacrifices means 제물 드립니다. 그 다음 한번 넘겨주세요. 제물 드립니다. 그래서 기억하세요. That means every moment, not just one time in this worship service, but every day, every moment in our life, we want to give our life as a living sacrifices. 우리 영어로 in English first and in Korean, we want to confess this verse with our heart. 우리 다 같이 고백하도록 하겠습니다. Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 아멘. 우리 하나님을 찬양하겠습니다. Let's clap our hands to our God. 모든 축복 주신 주님 찬양하리. 모든 날이 다가와도 난 외치리. 주의
주신 주님 찬양하리. 모든 날이 다가와도 난 외치리. 주의 이름을 찬양해. 주의 이름을 찬양해. 영원하온 주 이름 주의 이름을 찬양해. 주의 이름을 찬양해. 영원하온 주 이름 찬양. 주님은 주시며 주님을 찾으시네. 내 맘에 하는 말 찬양합니다. One more time. 주님을 주시며 주님을 찾으시네. 내 맘에 하는 말 찬양합니다. 주의 이름을 찬양해. 주의 이름을 찬양. Come on, sing it. 영원한 주 이름 찬양. 주의 이름을 찬양해. 주의 이름을 찬양해. 영원한 주. Let's sing that one last time. 주의 이름을 찬양해. 주의 이름을 찬양해. 영원한 주 이름 찬양. 아멘. 예수 아름다우신 위대하신 주님 부활의 주 어린 양 거룩과 공의 새벽별 같은 나의 구주 모든 하늘 찬양해 모든 만물이 주 경배 아름답고 놀라우신 모든 이름보다 높은 이름 아름답고 놀라우신 주의 이름 높으신 그 이름 예수 아름다우신 위대하신 주님
빛과 공이 새벽과 같은 나의 구주 모든 하늘 찬양해 모든 만물을 주 경배해 아름답고 놀라우신 모든 이름보다 높은 이름 아름답고 놀라우신 주의 이름 높으신 그 이름 예수 영원히 영원히 주 사랑 주 사랑해요 주 사랑해요 영원히 주 사랑 주 사랑해요 주 사랑해요 sing with our loud voices. 영원히 주 찬양 주 사랑해요 주 사랑해요 영원히 주 찬양 주 사랑해요 주 사랑해요 아름답고 놀라우신 모든 이름보다 높은 이름 아름답고 놀라우신 주의 이름 높으신 그 이름 예수 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 사랑 상한 갈대 꺾지 않으시네 꺼져가는 등불 끄지 않네 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 사랑
예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 제사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수 아버지 사랑 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 사랑 사랑할 때 뻗지 않으시네 꺼져가는 등불 끄지 않네 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 사랑 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 나서신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 제사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 제사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수 영원한 그 사랑 예수 영원한 그 사랑 예수 Dear Father God, we just pray we lay all that we have down at your feet at this time. Father, we want to worship you, we want to praise you. We want to truly proclaim that you are our Father, you are our Lord, we thank you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Let us pray. Dear Lord, Heavenly Father, what a beautiful day it is to be able to praise and worship you, my Lord, to get to know you more and to get to be able to experience love that cannot be experienced anyplace else. Lord, Heavenly Father, right now we're still living in a world that is being affected by COVID, Lord, and although it is not as worse as it used to be, Lord, please keep us safe and keep us in your love and in your safety, Lord. Lord, the Lord needs you more than ever at this moment, Lord. I pray for Ukraine, Lord, Heavenly Father, and what's going on there right now, Lord, where the people are suffering and fighting for their freedom and for their lives, Lord. But I also pray for Russia, Heavenly Father, and the people there that are being misled and confused. Lord, I pray for the world right now where violence is not the answer, where we need your understanding, Lord, of one another. We need your compassion for each other as human beings, Heavenly Father, and we also need your love more than anything else, Lord, at the moment. Lord, please be with us, be with the world, be with the U.S., be with everyone that's affected right now, Lord, and may we continue to look for you and seek in your guidance of your compassion, love, and understanding. In Jesus' name I pray, amen. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지,
비천한 우리를 주님의 자녀로 삼아주심에 감사드립니다. 날마다 우리의 짐을 지시는 주님께 감사드립니다. 혹독한 겨울이 지나가고 봄 기운이 완연한 거룩한 주일날을 주심에 감사드립니다. 2년 넘게 우리 삶을 힘들게 한 코비드 팬데믹도 겨울처럼 지나가게 하옵소서. 은혜 하나님, 우리의 죄를 대속하기 위해 십자가에 못 박혀 죽으신 주님의 고난을 되새기는 사순절 첫째 주일을 맞아 주님을 사모하는 마음으로 주의 제단 앞에 나와 예배하게 하심에 감사드립니다. 주님, 우리가 무엇이기에 주께서 우리를 대신하여 참혹한 아픔과 고통 가운데 자신을 내어 주셨는지요. 우리가 죄인이기 때문입니다. 우리가 당할 고통과 우리가 죽어야 할 죽음을 주님이 대신 당하시고 죽으신 주님의 무조건 사랑에 감사드립니다. 십자가의 죽으심으로 죄악으로 얼룩진 우리들의 옛사람도 죽었습니다. 이제 거듭난 새 사람이 되었으니 우리가 더 이상 영벌에 처한 자가 아니라 영성에 속한 자로 새롭게 하심에 감사드립니다. 이 사순절을 맞이하여 말씀의 거울에 우리의 영적 상태를 점검하게 하시고 말씀에 더 가까이, 기도 자리에 더 가까이, 십자가로 더 가까이 가도록 인도하여 주시옵기를 간절히 기도드립니다. 이를 행하시는 하나님, 며칠 후면 조국 대한민국의 국운을 결정하는 제20대 대통령 선거가 있습니다. 원하옵기는 주님을 경외하며 공의와 정의를 행하는 지도자가 세워지게 하여 주시옵소서. 국민을 섬기며 국민을 통합하는 데 더 좋은 대한민국을 세울 수 있는 지도자가 선출되게 도와주시옵소서. 성령 하나님, 오늘 이 시간 말씀을 전하실 배한성 목사님에게 성령의 기름을 부으셔서 능력의 말씀을 선포하게 하시며 듣는 우리에게 은혜가 충만하여 영적 전투에서 늘 승리할 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘 드려지는 이 예배가 신령과 진정으로 드리는 산 제물이 되도록 마칠 때까지 성령님께서 주관하여 주시옵소서. 길이요 진리요 생명 되시는 우리 주 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 우리는 한 공동체고 우리는 한 가족입니다. We are one family, one community. 그러나 we wanna develop diversity too. 우리는 다양성돼야 되죠. 이 시간 우리 어린이들이 이제 함께 지금까지 예배드리고 제 어린이들이 또 어린이들의 시간을 갖도록 나갈 때 we wanna bless our hope kids, children. 그래서 우리가 축복을 한 다음에 그 다음에 축복을 받고 hope kids remain as you are standing in your spot and receive bless from the church member, from your parents. 우리 어린이들 잠깐만 일어나세요. Hope kids, stand up. 우리 너희는 하나님의 축복의 통로를 우리 함께 여러분 그 자리에서 옆에 있는 우리 자녀들에게 손잡고 손도 잡아주시고 너희는 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 너희를 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리. 우리
우리 어린이들 축복합니다. 이제 선생님들 따라서 로비를 통해서 우리 나가기를 원합니다. 우리 청년들을 향해서도 우리 자녀들이니까 한 번 더 찬양하도록 합시다. 청년들은 우리들의 자녀들입니다. 또 결혼 앞으로 모든 분들이 귀한 가정 이룩하는 그걸 위해서도 우리 기도하면서 첫음 너희는 하나님의 우리 청년들 향해서 언약 안에 있는 축복의 통로 너희를 통하여 열방이 예배 주께 예배하게 되리. 축복합니다. 오늘 함께 나눌 말씀은 성경 구절을 먼저 한번 볼 수 있기를 원합니다. 그 다음 넘겨주시면요, 성경 구절이 제가 그냥 읽어드릴게요. The people I formed for myself that they may proclaim my praise. 이것은 the life purpose, 우리의 삶의 목적이 무엇인가를 가르쳐주는 말씀입니다. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 함이라. 오늘 말씀의 그 가장 핵심은 우리의 인생의 목적이 뭔가? What is our life purpose? 이 말씀을 저희가 함께 나누는데 그 목적을 달성하기 위해서 how, 그 다음 넘겨보시면요, how, 제가 잘못 넣었네요. 어떻게 예배를 드려야 될까? 우리가 예배 드리는 것이 목적이라면 How can you worship God? What kind of attitude can we worship God? 우리가 어떤 자세로 예배를 드릴 것인가? 이 부분을 함께 나누려고 합니다. 이렇게 하기 위해서 우리가 성경을 좀 이해해야 되는데 제가 가진 이 성경을 우리가 텍스트라 그러죠. 이 텍스트를 열고 텍스트 안에 있는 컨텍스트를 봐야 되겠어요. It was written about 500 years ago, or some part 2000 years ago. 2000년 전에, 3500년 전에 기록된 것이기 때문에 I need to dig into the context of this text. 그래서 이걸 텍스트라 그러고 이 안에 있는 히스토리컬 백그라운드를, 컬처럴 백그라운드를 컨텍스트라 그래요. 그래서 컨텍스트를 우리가 이해하고 그리고 based on this text, with background of this text를 이해하는 것을 뭐라 그런가 하면은 textualization. 이거를 바로 성경을 제대로 이해하는 길이다. 제대로 이해했을 때 in the right way when we understand the Bible with textualization. Next step is we need to put into our current contemporary life. 우리의 삶에 이거를 적용하는 것. 이걸 뭐라 그러죠? 저기 발이 보이듯이 우리의 삶으로 살아가는 contextualization. 이거를 삶의 적용이라고 합니다. 그러기 위해서 먼저 우리들이 성경 안에 있는 컨텍스트를 보는 것. 이것이 참으로 중요하다는 것이죠. 그래서 그를 생각하시면서 reminding that this introduction 이걸 좀 생각을 하시면서 let's read today's scripture. 우리 오늘 본문을 같이 읽도록 하겠습니다. 좀 앞으로 이제 넘겨주시면 될 것 같아요. Today's scripture is Leviticus. 레위기라 그러죠. 어려운 본문이에요. 그렇지만 컨텍스트를 생각을 하면서 읽으시면은 it's more vivid. 더 우리 삶에 좀 더 잘 다가올 수가 있습니다. From verse 1 to 9, 1절부터 9절까지 with your own respective language. 여러분들이 편하신 언어로 같이 한번 천천히 컨텍스트를 생각하며 읽도록 하겠습니다. 시작. 여호와께서 회막에서 모세를 부르시고 그에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 너희 중에 누구든지 여호와께 예물을 드리려거든 가축 중에서 소나 양으로 예물을 드릴지니라. 그 예물이 소의 번제이면 흠 없는 수컷으로 회막 문에서 여호와 앞에
기쁘시게 받으시도록 드릴지니라. 그는 번제물의 머리에 안수할지니 그를 위하여 기쁘게 받으심이 되어 그를 위하여 속죄가 될 것이라. 그는 여호와 앞에서 그 수송아지를 잡을 것이요 아론의 자손 제사장들은 그 피를 가져다가 회막 문 앞 제단 사방에 뿌릴 것이며 그는 또 그 번제물의 가죽을 벗기고 각을 뜰 것이요 제사장 아론의 자손들은 제단 위에 불을 붙이고 불 위에 나무를 벌려놓고 아론의 자손 제사장들은 그 뜬 각과 머리와 기름을 제단 위에 불 위에 있는 나무에 벌려놓을 것이며 그 내장과 정강이를 물로 씻을 것이요 제사장은 그 전부를 제단 위에서 불살라 번제를 드릴지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. 살아계신 하나님의 말씀입니다. This is living word of God. Amen. Thanks be to God. 하나님께 감사를 드리며 말씀 앞으로 나아가기를 원합니다. 성경을 읽으실 때 성경 안의 상황, 컨텍스트를 상상하며 읽어야 성경은 나의 삶에 실제로 영향을 끼치는 살아있는 말씀이 됩니다. 이제 3월 한 달 동안 저희가 매일 성경 묵상하는데 레위기를 묵상하고 특별히 제사와 많은 규례들을 저희가 묵상하게 됩니다. 특별히 제사 부분을 읽을 때는 그 제사의 상황, 컨텍스트를 읽어야 더 바르게 성경을 읽게 됩니다. 우린 지금 이렇게 좋은 건물에 깨끗한 이런 곳에서 예배를 드리고 있지만 실제로 레위기 당시에 예배, 제사를 드릴 때는 그 상황은 매우 소란스럽고 지저분한 상황이었습니다. 동물을 잡아 죽여야 되니까 동물의 피가 실은 튀어서 곳곳에 있을 것이고 가죽을 벗기라 그랬기 때문에 가죽을 벗긴 다음에 그것을 소금에 절이는 소금통에 담가둬야 했습니다. 짐승의 몸 안에 들어있는 내부 기관들은 제사의 종류 따라서 다르게 잘라냈고 제사로 올려드리지 않는, 제사 따라 다르기 때문에 제사로 올려드리지 않는 몸의 기관들은 다 빼고 그 속에 뭐도 들어있을까요? 똥까지 다 드러내어서 정해진 장소에 묻게 됐습니다. 생각을 하셔야 돼요. 이러한 과정을 상번제라 그러죠. Always giving the burning offering, burnt offering, morning and evening. 아침 저녁으로 상번제는 2번 행할 때, 최소한 하루에 2번은 짐승들이 죽을 때 그냥 죽지 않겠죠. 짖으면은 막 cry out, 울부짖고, 그리고 짐승을 죽이면은 냄새가, 거기는 광야고 여름 지역이 많은 광야이기 때문에 사막이니까 그 냄새가, 피 냄새가 날 뿐만 아니라 조금 뒤면은 썩는 냄새가 날 것이고, 그거를 번제단 위에 올려서 불을 놓고 태우니까 고기 타는 냄새, 그 냄새들, 짐승들의 울부짖는 소리, 피 냄새, 타는 냄새, 연기들, 그리고 옆에 놔둔, 그리고 다른 곳에, 재 있는 곳에 버려진 그 주위의 고기들에는 파리들이 들끓는 그런 상황이었을 것입니다. 뿐만 아니라 속죄제, sin offering, 속건제, guilt offering, 이런 경우는 자기가 범한 죄를 짐승의 머리에 안수하고 제사장에게 고백하는 그런
상황임을 생각할 때 제사자들은 눈물로 자기의 죄를 고백하는 거기에 후회와 반성과 괴로운 절규의 소리가 그 속에 담겨져 있었을 것입니다. 이렇게만 생각해도 그 상황은 쉽게 졸면서 딴짓하면서 그럴 수 있는 상황이 아닙니다. 그런데 저는 이 레위기서를 읽으면서 저 개인에게 더 강력하게 와닿는 장면이 있었습니다. 그것은 대제사장들이 1년에 한 번 지성소에 들어가는 장면을 얘기할 때입니다. 대제사장은 에봇에 방울이 달려있는 옷을 입었습니다. 출애굽기 28장에 보면은 그 방울은 움직일 때마다 소리가 났고 지성소에 들어가는데 방울 소리가 안 들면은 죽은 걸로 알게 되는 그런 표현이 출애굽기 28장에 담겨져 있습니다. 지성소에 들어갔지만 소리가 나지 않게 되면은 그는 자신의 죄를 미리 하나님 앞에 회개하지 않고 들어갔기에 거룩한 하나님 앞에 설 수가 없기에 그는 죽은 존재가 된. 그래서 성경에는 이런 부분은 나오진 않지만 유대인들의 전성에 의하면은 대제사장이 속죄일에 대속죄일에 들어가는데 소리가 들리지 않는다. 그렇다면은 그는 하나님 앞에 죽임을 당한. 그런데 시체를 함부로 들어갈 수가 없으니까 다리에 줄을 매고 대제사장은 들어가고 소리가 안 날 때는 다리에 줄을 당기는, 그렇게 해서 시체를 끌고 나왔다는 그런 유대인들의 전승이 있을 만큼 이 장면을 생각하면서 실은 대제사장의 의미는 뭡니까? Representative for all Israel people. 모든 이스라엘 백성들을 대표하는 분입니다. 그러면 저도 거기에 함께하고 여러분들도 함께하는 그런 입장임을 생각할 때 우리들이 제사 상황에서 어떤 자세로 예배를 드려야 될까? 매주일 이 예배를 우리는 어떤 마음으로 드려야 될까? Worship is our life purpose. Isaiah chapter 43 verse 21. 외우기 쉬워요. This is your life biblical verse, Bible verse. Isaiah 43, 21, 4, 3, 2, 1. 이 백성은 나를 위하여 찬송하게 하려 하기 위하여 내가 지었노라. When you are worshiping God, we have meaningful, valuable, powerful spiritual attitude and power. But if we don't worship God in this setting, we are just sitting to look at the pastor's performance, praise team's performance. That's not worship, but just small numbers of people, small equipment, small pastor. But if we worship God with our heart, this is powerful, meaningful, valuable, living setting. 그래서 예배는 우리의 삶에 가장 중요하다는 것을 기억을 하신다면 우리가 한번 돌아볼 필요가 있습니다. 2년 전에, 정말 2년 전이죠. 첫째 주일 예배를 드리고 주중에 American society started to have pandemic and lockdown. So during the weekdays, Hope Council member gathered together and we just decided online service. Second Sunday of March, 2 years ago. 그러니까 지금 이번 주에 그렇게 시작이 된 거예요. 딱 2년이 된 상황. 2년 전에 저희 미국에서 팬데믹을 시작하고 모든 여러분들의 처소에서 온라인으로 예배를 드리게 되는 때가 있었습니다. 그날 이후 우리는 예배에 대해서 다시 한 번 더 생각하게 됐습니다. 그리고는 깨닫게 됐어요.
각 가정의 처소가 예배 처소가 될 수 있고, even though I'm worshiping God by myself alone, 우리 청년들은 자기 방에서, 기숙사 방에서, maybe with roommate or without roommate, 그렇게 예배 드리는 그것도 하나님 앞에 예배가 될 수 있다는 것을 깨달으면서, 교회는 not just building, 교회는 wherever the church members are going and worshiping God, that's the place of worshiping God, that's the church. 성도가 가는 모든 것이 교회가 되고 예배의 처소가 될 수 있음을, God enlarged our spiritual knowledge, 우리의 영적인 지식을, 지혜를 넓혀주셨어요. 그러면서 또 이렇게 현장에도 모이게 되는, 그리고 하이브리드로 하는, 현장에서 함께 모여드리는 예배도 귀하고, 상황 때문에 불편을 무릅쓰고 온라인으로 예배 드리는 것도 귀한 예배가 됨을 저희는 2년 동안 배워왔습니다. 그런데 이 기간도 2년이 되어가고 있어요. 그러나 시간이 지나면서 자칫 우리가 지금 처한 이 상황도 익숙해지기 시작하면은 예배의 감격, 예배의 본질을 우리가 잊어버리고, 내가 편하게 원하는 대로, 아니면 어쩌면은 매너리즘, 형식적으로 예배를 드리기가 쉽게 될 것입니다. 그러나 진정한 예배는 형식적으로 마음 없이 드릴 수가 없는 것이죠. 이제 우리는 조금씩 팬데믹을 넘어 엔데믹이라 그러죠. 엔데믹으로 나아가는 상황이기를 바라는 가운데 있습니다. 2년 동안의 우리의 현장과 온라인으로 드리는 이 예배가 혹시 2년이란 기간이 되면서 나도 모르게 그냥 또 거기에 형식화되어 가고 있지 않는가. 그러나 꼭 기억하셔야 돼요. 제가 이렇게 말씀드리는 거는 졸지 마세요, 예배 집중하세요, 제가 인간의 노력으로 참선하듯이, 지성님은 감천이어 하듯이 그런 예배를 드리자고 말씀드리는 것이 아님을 기억하셔야 돼요. 그렇게 인간의 노력으로 무엇을 하려고 하게 되면은 우리는 또 다른 율법주의를 낳을 수밖에 없습니다. 그래서 저는 오늘 설교를 올바를 뿐만 아니라 진정성 있는 genuine and true and right worship, 왜냐하면 우리의 삶의 목적이 예배라면은 바른 예배를 드리기를 원해서 이 말씀을 함께 나누고 있습니다. 자, 구약의 예배 때나 구약의 제사나 신약 시대나 오늘날에나 예배의 자세는 동일해야 된다고 믿습니다. 그런데 구약과 신약의 차이가 있다면 그것은 제물의 차이입니다. 구약에는 짐승 소리가 들리고 고기 타는 냄새가 들리고 피 냄새가 들리고 보이고 나고, 그렇지만 오늘 우리가 드리는 이 현장에서는 짐승의 소리, 타는 냄새 등은 가득 차 있지 않습니다. 그래서 우리는 제물의 의미를 진지하게 생각하는 것이 너무나 중요합니다. 바르게 예배를 드릴 때 제사장의 생사가 걸린 문제이기 때문에 우리는 바른 예배를 기억할 수 있기를 합니다. 여러분이나 저가 대제사장으로 대표되는 주의 나라의 백성이라면 이 예배 끝날 때 죽지 않고 살아 나오기를 원하는 그 부분을 생각한다면 예배의 자세가 일단 깨어 있으리라고 생각을 합니다. 자신의 죄를 속하는 제사를 드리지 않고 지성소에 들어간다면 그가 죽는 것을 생각할 때 제사, 특히 속죄제는 너무나 중요한 제사임을 기억하게 됩니다. 특히 제사자가 자기를 대신해 죽은 제물을 생각할 때 너무나 감사하고 너무나 마음을 다해서 생각하고 대하지 않겠습니까? 들고 온 제물이, 갖고 온 제물이 나 대신에 죽고 내가 살아서 나가게 됐다면 이 제물에 대한 나의 마음은 너무나 감사하고
너무나 고마운 마음이지 않겠습니까? 그 재물이 없다면 대제사장이 죽는 것입니다. 대제사장 대신에 모든 제사자들 대신에 죽게 되는 그 재물은 무엇입니까? 그 재물은 어떤 것입니까? 생각하면 감사할 수밖에 없는 그 재물은 무엇입니까? 대신 죽게 됨으로 내가 살게 된 그 재물은 무엇입니까? 제사 중에 소제라고 있죠. 완전히 가루가 되는, 바로 자기가 가루가 됨으로 대신 내가 살게 되는. 매번 죄를 지을 때마다, 그리고 특히 대제사장은 자신이 죽지 않기 위해서 제물을 사용한 속죄제를 드리면서 제물에 대한 고마움을 분명히 생각했을 것입니다. 그런데 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라. 자기 자신이 제물임을 말씀해 주셨습니다. 오늘 예배당 들어오실 때 저 사진에 보시듯이 예수님이 대신 죽으신 그 십자가를 저희가 통과해서 들어올 수가 있었습니다. 예수님의 제물 대신 죽음이 없었다면, 그리고 예수님이 하나님의 중심이 되는 지성소의 휘장을 열어놓으신 그 일이 없었다면 우리들은 이 자리의 예배가 아니라 저 파킹랏에서 예배를 드리고 있었을 것입니다. 오늘은 날씨가 좀 따뜻해서 괜찮죠. 추운 미시간의 겨울에 우리 모두 다 같이 밖에서 덜덜 떨면서 예배를 드린다고 생각을 해보십시오. 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니. 이는 예수님의 제물 되심은 다시 살리는 것까지 하시는 영원한 제물, 한 번 먹으면 그 영향력이 영원히 가는 그런 속죄라는, 대신 죽어주신 그 사역이라는 말입니다. 얼마나 귀합니까? 먹어도 또 먹어야 되는 게 세상 양식이라면 예수님의 사랑은, 내가 주님 의지하고 주님께 나의 죄를 온전히 맡겨드렸을 때 주님 우리를 다시 살려주시는 영원한 속죄로 인도해 주십니다. 그래서 이 말씀을 히브리서에서는 이렇게 표현하고 있습니다. 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. 여기서 이 단번에라는 말은 영어로 아시다시피 꼭 기억하시길 원하는 once for all, 한 번으로서 for all, 모든 것을 대체하는 영원한 그 효력이 영원히 된다는 말입니다. 예수 그리스도를 의지하고 믿을 때 우리는 더 이상 재물을 들고 올 필요가 없는, 왜냐하면 영원히 그 효력이 역사하기 때문입니다. 그래서 히브리서 10장 18절에는 이것들을 사하셨은즉 다시 죄를 위하여 제사 드릴 것이 없느니라. 그래서 우리는 재물을 들고 오는 대신에 단번에 once for all 영원한 재물이 되신 예수 그리스도를 온전히 의지하는 믿음으로 나옴으로 우리들은 살아있는 예배, 죽지 않는 예배, 영생으로 인도받는 예배로 나아가게 된다는 것입니다. 이런 장면을 우리들이 생각한다면, 그리고 제사가 눈물 없이, 감격 없이, 감사 없이 드릴 수 없는 것이라면 그 제물에 영원한 제물이 되신
예수 그리스도에 대한 우리의 자세, 이것이 우리가 가져야 될 예배에 대한 온전한 자세일 것입니다. How much do you need Jesus? Do you need Jesus desperately? 지금 이 순간에도 제가 어린이 설교 때 했듯이 제가 안경을 벗으면은 아무것도 보이지 않기 때문에 아침에 일어나자마자 제일 먼저 쓸 수밖에 없고, 안경 깨지면 저는 아무것도 안 되는, 필사적으로 안경을 붙잡아야 되는, 영적인 눈이 뜨이기 위해서 필사적으로 예수라는 안경을 내가 쓰지 않으면은 목사도 잘못 보고 길도 제시 못하고, 이렇기 때문에 내가 예수님을 필사적으로 붙잡는 그 자세를 가질 때, That's the right way of worship. 우리가 바른 예배를 드리는 것입니다. 구약에서는 그 짐승소리, 그 핏솔, 피냄새, 이거 대신에 그런 절박한 마음으로 우리들은 예수께서 나를 위해서 죽으셨고, 내 죄가 그렇게 크다는 것을 기억하면서 예수를 의지하는 그 desperate, 간절한 마음으로 예배를 드리는 것이 우리가 드리는 바른 예배라 믿습니다. 단지 재물을 안 들고 와도 되기에 편하고 좋다라고만 할 것이 아니라 오히려 더 감사하고 더 감격스럽고 더 마음을 다해서 예배를 드려야 될 줄 믿습니다. 재물에 살이 찢어지고 피가 사방으로 번지고 짐승들의 울부짖는 소리가 나고 살이 타는 냄새 대신에 예수님께서 십자가에서 처절하게 죽으신 그 상황을 우리가 가슴에 새겨야 되지 않을까요? Passion of the Christ라는 영화는 패션이라만 두 가지 의미가 있죠. 예수님의 고난이라는 말이 있습니다. 또 하나는 열정이라는 의미가 있죠. 이 예수님의 대신 죽으신 고난 때문에, 우리를 위한 예수님의 사랑의 열정 때문에 우리가 이렇게 이 안에서 예배를 드릴 수 있고, once for all이기 때문에 not only on Sunday but every day in this week and in my rest of my life and eternally, 평생을 넘어 영생으로 주님의 그 능력으로 우리가 인도받을 수 있는 그 제물 되신 예수님을 생각한다면, because of His passion, because of His suffering, because of His heart for us, 예수님의 고난과 열정 때문에 우리가 이렇게 기쁘게 살 수 있다면, 영원히 살 수 있다면, 우리는 이 예배를 드릴 때 desperately, I really need Jesus, 예수님을 전적으로 붙잡는 그런 마음으로 예배를 드려야 되지 않을까요? 그냥 구원해줘서 고맙다고, 그게 아니라 구약의 그 간절한 마음, 똑같은 마음 이상으로 대세세상이 잘못 드리면 죽는 상황, 그런 두렵고 떨리는 마음 대신에 대신 죽으신 예수님 때문에 내가 살게 됐다는 감사와 감격으로 예배를 드려야 되지 않을까요? 저는 이 설교를 준비하면서 여러 가지 많이 생각이 났지만 그 다음 그림 한번 봐주세요. 저는 이 장면이 계속 생각이 났습니다. 27, 8년 전이에요. 제가 그랜드 래피즈에서 이제 애나브로 커뮤팅을 1년을 하기 전에, 우리 소망교회 1년 동안 설교 목사로 오기 전에, 제 기억으로는 우리 소망교회가 아니라 다른 교회 주일날 I was invited to give message on Sunday, one of the Korean church. 아마 저희가 지금 그 유니버시티 오브 미시간 대학 병원 바로 앞에 사거리 있잖아요. 거기쯤이었어요. 그러니까 그 근처의 교회라고 생각을 해요. 근데 I was not familiar in the Ann Arbor Street. So on Sunday, I had to go to church to serve the worship service and give the sermon. 설교를 해야 되는 상황이었어요. 그런데 길을 잘 모르니까 I was caught by the policeman. 그리고는 폴리스맨이 저보고 You made fault. You turn no turn on red sign. No turn on red sign에는 이렇게 가면 안 되잖아요.
파란불이 돼야지 가는데, 레드 사인 있을 때 차가 안 온다고 가버리면 안 되잖아요. 그런데 저는 그때 솔직히 미국 생활이 금방이었고 잘 몰랐고 애나보다 몰랐고 이렇기 때문에 제가 이렇게 딱 라이센스를 드리니까 그 아이디를 드리니까 경찰이 보더니 You are not in Ann Arbor from Grand Rapids. So that's why I forgive you. 내가 너를 용서를 해줄 테니까 다음에는 조심하라. 이러면서 Since I take a look at your appearance, 너의 옷을 보니까 You are kind of going to special 어떤 장소로 가는 것 같더라. What are you going to do? 뭘 할 거냐? 저는 목사입니다. 제가 지금 예배 설교하러 가야 됩니다. 이랬을 때 그분이 제가 가야 될 그 교회까지, 저 사진은 아니지만 저거는 구글에서 받은 사진이라 에스콜트를 해줬어요. 자, 그때 가면서 내가 이렇게 참 고마운 것도 고맙고 예배 드리러 갈 때 이렇게 하나님이 기뻐하시는 그 어떤 느낌을 받으면서 제 마음속에 참 위로가 있었고 또 용서에 대한 감사가 있었고 kind of 은혜, 그레이스를 깨달으면서 중요한 것은 그때부터 제가 애나브를 더 사랑하게 됐다는 것입니다. 여러분, 제가 오늘 설교 두 가지 포인트를 하려고 했어요. 하나는 Are you worshiping God with desperate heart? 구약을 생각하실 때 그거 이상으로 예수님을 향한 desperate heart, attitude를 여러분들이 갖고 예배를 드리시는지. 두 번째 포인트가 있어요. 그게 뭔가 하면은 저렇게 용서를 받았을 때, forgiven 받았을 때 we can be like a forgiver. Blessed, blessing. Wounded, healer. 그래서 구약의 제사 중에 한 가지를 더 살펴봐야 돼요. 구약의 제사들은 다 패키지예요. 5대 제사는 이게 다 우리에게 필요한 그 레위기의 제사들 중에서 한 가지가 다른 게 있어요. 그게 뭔가 하면은 화목제입니다. 이 화목제는 뭐죠? thankfulness offering, 하나님께서 이끌어 주시고 복 주심에 감사드리며 올려드리는 감사제입니다. 이 제사는 특별한 것은요, 고기를 다 태우지 않고 고기를 일부만 태우고 제사장에게 일부만 남겨주고 나머지는 제사 드린 사람이 갖고 와가지고 자기 집에 가서 가족들하고 나누고 그 성읍에 있는 레위 사람에게 함께 나눕니다. 이거는 대표적인 원리죠. 이거는 모든 성읍 사람들과 함께 나눈다는 그런 의미입니다. 이 제사는 not only for himself, for herself, but for everybody in that community. 모든 성읍에 있는 사람들과 함께하는 나눠 먹는 제사라는 겁니다. 이는 제사가 단순히 하나님과의 관계에서만 끝나는 것이 아니라 제사를 통해 자신이 받게 된 은혜를 다른 사람들과 함께 나누는 것까지가 참된 제사의 모습이라는 것입니다. 예수님이 자신이 제사의 본질이 되신 유월절 만찬, 유월절 패스오버 되기 전에 만찬을 행하신 다음에 제자들에게 뭐라 그럽니까? 발을 씻겨주면서 너희도 서로 발을 씻겨주는 것이 옳으니라. 그리고 예수님 뭐라 그랬습니까? 제자들에게 마지막으로 승천하시기 전에 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아. 이 말은 제자로서 나가라는 뜻이죠. 모든 민족에게 발을 씻는 그런 마음으로 스승께서 자신의 몸을 사람들에게 주신 것처럼 제자들에게도 삶의 현장에서 그렇게 화목제물이 되어서 사람들에게 나아가서 섬기는 십자가의 길을 걸어가라고 말씀하신 겁니다. 그래서 사도 바울은 이 말씀을 따라서 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물들로 드리라. Therefore I urge you brothers in view of God's mercy. In view of God's mercy means 내가 좋은 말할 때 들어 이런 말이에요. 이거는 안 들으면 안 되는 가장 중요한, 왜냐하면 이 화목제물을 통해서 세상에 복음을 전가하는 너무나 중요한 일이기 때문에 Therefore I urge you brothers in view of God's mercy to offer your bodies. That means with our own life. 우리의 daily life로
your bodies as living sacrifices. 이 말은 뭐죠? With my life, I just want to give my life as a sacrifices. Not just one time, every moment. 그것이 예수님의 은혜를 받은, 그 주님으로부터 받은 그 구원의 감사와 감격을, 평강을, because I have fellowship with Jesus, that's why I have abundant love and the peace which transcends all understanding. 하나님이 나에게 주신 평강은 세상에 그 어떤 것도 줄 수 없는 진짜 평강이기 때문에 이 화목 제물을 사도 바울은 너의 삶을 통해서 영적 예배로 드리라고. 그렇습니다. 세상은 더 이상 계속 들고 와도 또 들고 와야 하는 그 제물이 우리에게는 더 이상 필요하지 않습니다. 그 사랑과 능력이 크기에, 그 사랑, 오늘도 우리 찬양팀이 그렇게 목 놓아 불렀듯이 그 사랑은 너무나 크기에 그분을 의지할 때 영원한 제물이 되셔서 우리와 지금도 함께 하시고 영원한 구세주가 되시는 예수님이 지금도 우리와 함께 하시기에 이 화목 제사를 드렸을 때는 그 화목의 기쁨이 너무나 커서 그 고기를 가족과 이웃과 커뮤니티에 나누듯이 우리는 우리 안에 계시는 예수 그리스도의 그 사랑을 우리가 나눠야 됩니다. 예수님의 사랑은 너무 크시기에 우리가 이제 주님의 살과 피를 받을 때 여러분이 믿음으로 받으면은, 기도하면서 받으시면은, 그리고 날마다 삶에서 if you totally depend on Jesus Christ with prayer, when we are praying to God, we pray in the name of Jesus Christ. Do you know why in the name of Jesus Christ? 왜 예수의 이름을 부릅니까? 그것은 예수님의 그 사랑이, 제물 되심이 우리에게 하나님께로 나아가게 해주시는 생명의 길이 되기 때문에 That's why we are praying in the name of Jesus. That's another way of loving, giving, thankful offering. 우리의 삶의 제사와 같은, 그렇게 예수 이름을 의지하며 나아갈 때 주님의 놀라운 사랑과 풍성함이 우리에게 임하게 되고 우리는 그것을 함께 나누는 화목 제사를 드리게 됩니다. 이것이 사도 바울이 선언한 Holy pleasing to God as living sacrificial life, 거룩한 산제물의 삶이라고 말씀하셨습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 지금 전 세계적으로 우크라이나에 그리고 또 러시아의 마음들, 대통령 선거를 한국에서는 3월 9일 날 있게 되고 그때까지의 과정과 그 이후의 과정들을 생각할 때 기도해야 될 뿐만 아니라 정말로 이 땅에 필요한 것은 그리스도인들이 화목 제물의 그 고기를 함께 나누는 참된 격려와 사랑이 필요하다고 믿습니다. 그것은 계산적인 사랑이 아닙니다. Unconditional love, 그 사랑으로 가득 차도록 우리가 함께 이제 우리가 이 주님의 떡과 잔을 받으실 때 간절한 마음으로 믿음으로 받으시고 그리고 주님의 이름을 의지하며 받으실 때 주께서 우리 속에 가장 풍성함으로 역사하여 주실 줄 믿습니다. 우리 시간 잠깐 기도하는 시간을 잠깐 갖기를 원합니다. 주님 우리 위해서 살과 피를 주셨습니다. Jesus gave us His body and His blood. So that we don't need to bring any sacrifice, any animal, but His love enough to forgive our sin. 예수님의 사랑은 우리 앞으로의 지을 죄까지도 사해 주시는
once for all 다시 살려주신다고 그러셨기 때문에 그래서 그 사랑을 생각하시면서 감사하시면서 desperate 정말 간절한 마음으로 앞으로도 예수님을 의지하기를 원합니다. 그런 마음으로 감사함으로 이 떡과 잔을 받으실 때 그리고 믿음으로 받으실 때 주의 능력이 앞으로의 삶의 화목제물의 넉넉함으로 우리 속에 역사해서 전쟁 속에 분열 속에 있는 세상에 하나님의 사랑으로 화목으로 피스로 평강으로 우리를 사용하여 주실 줄 믿습니다. 이것이 진정한 예배입니다. 삶의 예배입니다. 그것을 구하시는 분들은 이 시간 잠깐 기도하시고 이제 주님의 몸을 감사함으로 받도록 하겠습니다. 주님의 몸을 여러분들이 의미하는 이 떡을 함께 감사함으로 믿음으로 with thankful heart, with faith, we take it, receive it. 주님의 음료는 영원히 목마르지 않습니다. Everlasting, real living water. 이제 주님의 사랑의 주님의 보혈을 함께 받도록 하겠습니다. 주님 감사합니다. 주님의 once for all 영원한 제물 되심으로 인하여 감사합니다. 이제는 주님만 의지함으로 넉넉한 주님 때문에 화목 제사를 삶의 현장에서 그 사랑을 나누는 저희들이 되게 도와주시옵소서. 넉넉한 주님의 사랑 때문에 전쟁도 이기고 분열도 이기고 하나님의 나라가 건설되는 귀한 참다운 화평과 화목이 이루어질 줄 믿습니다. Desperately we rely on you, we depend on you, so that we want to have true peace in our heart, so that we want to build your kingdom in this struggling world. Be our Lord. 주만을 온전히 의지하며 매 순간 주만을 의지하며 믿사오며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 감사드리며 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 시간 이 찬양을 헌신 찬양으로 함께 부르기를 원합니다. 삶의 주님만을 바라겠습니다. 생명으로 평강으로 세상의 화목제물이 나눠지게 도와주시옵소서. 저의 삶을 통하여 이 찬양 우리 함께 삶의 예배로 올려드리도록 하겠습니다. 마음으로 드리는 예배
다시 일어나셔서 우리의 입술로 우리의 믿음으로 마음으로 함께 한 번 더 헌신할 수 있기를 원합니다. 주님만을 의지합니다. 보여지는 내 안이 마음으로 드린 예배 노래하는 찬양보다 삶으로 고백되는 예배 나를 위한 예배하니 주님 뜻을 향한 예배 마음과 정성 다하여서 주 앞에 드려지는 예배 주 앞에 엎드려 경배합니다. 전한 예배 내 맘의 예배 내 모든 걸 바치 합당하신 분 주 앞에 엎드려 예배합니다. 나의 모든 삶 나의 모든 뜻 말씀 없는 순전한 삶의 예배 드리기 원하네. 재물이 없이는 예배가 안 됩니다. 예수 그리스도를 우리가 의지할 때 when we are depend on Jesus Christ which is once for all sacrifice 예수 그리스도를 의지하실 때 우리는 생명의 예배 그리고 주님이 말씀하셨죠. 평안을 너에게 준다고. 그래서 화목제물이 되는 예배가 됩니다. 그래서 우리는 주님 의지할 때 세상의 평화를 우크라이나를 향해서도 어떤 분쟁 속에서도 진짜 true peace 참 평화의 도구가 될 줄 믿습니다. Without sacrifice we cannot worship God. But with Jesus Christ true sacrifice 참된 제물이 되신 예수 그리스도를 의지하실 때 우리는 참된 예배, 진정한 예배, 영원한 하나님의 임재를 우리 삶에 누리게 될 줄 믿습니다. 참된 예배자가 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 이 시간 우리의 마음을 헌신하는 참된 예배자가 되기를 헌신하는 기도 드리기를 원합니다. 또 우리의 물질과 시간과 하나님께 올려드릴 때 화목제물이 되어서 세상에 평화의 도구가 될 줄 믿습니다. 특별히 우크라이나를 향해서도 우리 교단에서 특별 헌금을 함께 저희들이 받고 또 현장 속에 화목제물로 함께 나누고 있습니다. 그 부분 또한 기도하시면서 화목제물이 나눠지도록 우리가 헌신할 수 있기를 원합니다. 잠시 헌신의 시간 갖겠습니다. 오늘은 조금은 다른 축도를 함께 하도록 하겠습니다. 영어권 교회에서는 예배 끝에 Go in peace 이렇게 말합니다. 화목제물의 의미입니다. 주의 사랑을 축도로 함께 받도록 하겠습니다.
세상의 밥이 되므로 세상에 참 평화를 주기 위해 이제 삶의 현장으로 화목제물과 같은 산제물의 삶을 살기 위해 떠나는 모든 주의 제자들의 삶 위에 성부와 성자와 성령 하나님이 함께 하시기를. For the people who are going in peace to the world, be with God the Father, God the Savior, God the Holy Spirit, from now and eternally. And all God's people say, Amen.